Good morning, students. I am welcoming you all to this online class. Today I am going to teach about accountancy August monthly test portion revision. Chapter 2, accounts of not-for-profit organization. So today you can see the division topic. First one, meaning of not-for-profit organization, format of receipts and payment, and receipts and payment account, income and expenditure account, and last one subscription method. So problem solved to exercise number 10 to 17. So these are all the topics will be discussed about in this class. So now we can see the meaning for not for profit organization. What do you mean by not for profit organization? The basic concept of not-for-profit entries exists to provide services to the members or to the society at large. Generally, organization classified into two categories. One is profit-oriented, that is trade organization, and non-trading organization. So, non-trading organization, otherwise known as not-for-profit organization. So in trading organization, that is profit oriented organization, there are three principles accounting statement of a not for profit organization include receipts and payment account, then second one income and expenditure account, and last one method balance sheet. Then see the format of receipts and payment. Students, look at the book, see the page number 42 and followed by page number 48 to understand the format. Now we can go to the exercise number 2. So see the exercise number 2. From the information given below, prepare receipts and payment account of Coimbatore Cricket Club for the year ending 31st March 2019. Particulars is given. So receipts and payment is given in the question. See the question. Bank overdraft 1st April 2018 6,000. Cash in hand 1/4/2018 1,000. Wages paid for ground maintenance 2,000. Subscription received previous year 500, current year 9,600, subsequent year 400. So totally 10,500. Wages yet to be paid 2,200. Interest on loan paid 2,000. Then harmonium paid 2,800. Water and electricity charges 700. Match expenses 2,800. Sports material purchase 1,900. Match fund expenses 5,200. Legacies received 2,000. Cash balance 31st March 2019 300. Donation received for pavilion 2,000. So now we can see the answer already worked out it. So in the books of the question is prepare the Coimbatore Cricket Club receipts and payment account. Question is prepare receipts and payment account of Coimbatore Cricket Club for the year ending 31st March 2019. இதில் பாருங்கள் இந்த ஹின்ஸ்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் கொஷின்ஸ்லே அந்த ஆன்சர் கீழே பாருங்கள். வேஜஸ் செட் டு பி பெய்ட் இன் ஏ நான் கேஷ் ஐட்டம். வேஜஸ் என்னது? நாட் டு பி பெய்ட், நமக்கு வரணும் ஆனால் இன்னும் வரல, இது வரைக்கும் பே பண்ணல, கண்டிப்பாக நமக்கு வர வேண்டியது. ஸோ அது நம்ம இதில் எது இஸ் நாட் ஏ, இது வந்து கேஷ் ஐட்டம் கிடையாது. ஸோ ஹென்ஸ் இட் இஸ் எக்ஸ்க்ளூடட் இட் ரிசிப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட் அக்கௌண்ட். இன்க்ளூடட்னா நம்ம அதில் ஆட் பண்ணிக்கணும், எக்ஸ்க்ளூடட்னா இதை ஆட் பண்ணக்கூடாது. ஸோ வேஜஸ் செட் டு பி பெய்ட் இஸ் நாட் ஏ, திஸ் இஸ் ஏ நாட் கேஷ் ஐட்டம்ஸ், non-cash items. Okay, the first one in the books of Coimbatore Cricket Club receipts and payment account for the year ended 31st March 2019. So debit side, come to the debit side. Record the opening balance of cash in hand on the debit side of receipts and payment account. So 1,000 rupees. Then subscription received in the previous year, current year, subsequent year. So we get totally 10,500.
Then match fund receipts. All the received item will be entered into the debit side and all the paid item will be entered into the credit side. Then what I say, see the format first. அந்த ஃபார்மெட்டை நல்லா தரவாக படிச்சுக்கோங்க. அதில் உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா ரெஃபர் த பேஜ் நம்பர் 48. அதில் இண்டிவிஜுவலாகவே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். இதெல்லாம் கேஷ் ரெசிப்ட்டு, பேமெண்ட்டு, ரெவன்யூ அண்ட் இதெல்லாம் வந்து நமக்கு எல்லாமே கிளியராக கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். அதை ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா? தென் டெபிட் சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல் த ரிசீவ்ட் ஐட்டம் வில் பி என்டர்ட். தென் பெய்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேமெண்ட் ஐட்டம் எல்லாமே கிரெடிட் சைடில் நம்ம என்டர் பண்ணிக்கிறோம். ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க, ஹவ் டு டிட்டர்மைன் விச் ஒன் இஸ் த ரிசீவ்டு அண்ட் பெய்டு ஐட்டம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணிங்கன்னா தான் இது ஈஸியாக எடுத்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? இதில் வேஜஸ் மட்டும்தான் என்ன ஆகாது, இது ஒரு நான் கேஷ் ஐட்டம், அதனால் இது இன்க்ளூட் ஆகாது. ஓகேங்களா? இட் இஸ் எக்ஸ்க்ளூடட் இன் ரிசிப்ட்ஸ் அண்டு பேமெண்ட் அக்கௌண்ட். ஓகேங்களா? த ஃபஸ்ட் ஒன் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் கேஷ் இன் ஹேண்ட் எங்கே வரணும், டெபிட் சைடில் வரணும். அதேமாதிரி பாருங்கள், அங்கே பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். பை பேலன்ஸ் ப்ராட் ஒன்று இருக்க கிரெடிட் சைடில் 6000 இருக்குது பாருங்கள். அப்போ பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் மஸ்ட் பி ரெக்கார்டட் ஆன் த கிரெடிட் சைட். இது கண்டிப்பாக நம்ம எங்கே ரெக்கார்ட் பண்ணணும், கிரெடிட் சைடில் தான் ரெக்கார்ட் பண்ணணும். ஓகேங்களா? தென் கேஷ் ரிசிப்ட்ஸ் டியூரிங் த இயர் ஆர் ரெக்கார்டட் ஆன் த டெபிட் சைட் அண்ட் தென் payment during the year are recorded on the credit side. The first one, debit side, we will come to the debit side. To opening balance cash in hand 1000 rupees and then subscription received previous year, current year plus subsequent year. So 3 years add பண்ணீங்கன்னா 500 plus 9600 plus 400 we get totally 10500. Then to match fund receipt. So இது received item எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணணும், டெபிட் சைடில் என்டர் பண்ணுறோம். 5200 to legacies received 2000, to donation received 2000. Then I will come to the credit side. Bank overdraft 6000, by wages paid 2000, interest on loan 2000, by harmonium paid 2800, water and electricity charges 700, by match expenses 2600, by sports material purchase 1900, then last one by closing balance 300. ஓகேங்களா? ஸோ ரிசிப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட் ஐட்டம் எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணியாச்சு, ரெக்கார்ட் பண்ணியாச்சு. இஃப் த டோட்டல் ஆஃப் த டெபிட் சைட் இஸ் மோர் தென், வில் கம்பேர் டு டெபிட் அண்ட் கிரெடிட். அதாவது ரிசிப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட் சைடில் நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது த டோட்டல், இஃப் த டோட்டல் ஆஃப் த டெபிட் சைட் இஸ் மோர் தென் த கிரெடிட் சைட், அதாவது டெபிட் சைடோட அது கிரெடிட் சைடோட டெபிட் சைடு அதிகமாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அந்த பேலன்சிங் ஃபிகர் நம்ம என்னவா இது பண்ணிக்கணும், த பேலன்சிங் ஃபிகர் வில் அப்பியர் ஆன் த கிரெடிட் சைட். எங்கே வரணும், இது கிரெடிட் சைடில். அப்போது டெபிட் சைடில் அதிகமாக இருக்குது, கிரெடிட் சைடில் கம்மியான வேல்யூ வந்துச்சு. அப்போ பேலன்ஸ் ஃபிகர் இந்த சைடில் ஷோன் ஆகும், கிரெடிட் சைடில் தான். ஸோ ஒன் செகண்ட் ரிப்பீட், இஃப் த டோட்டல் ஆஃப் த டெபிட் சைட் இஸ் மோர் தென் த கிரெடிட் சைட், த பேலன்சிங் ஃபிகர் வில் அப்பியர் ஆன் த கிரெடிட் சைடாக இருந்துச்சுன்னா இட் ரெப்ரசன்ட் த க்ளோசிங் பேலன்ஸ் இஸ் கேஷ் ஆர் பேங்க். கேஷ் ஆர் பேங்க்னு சொல்லலாம், தட் இஸ் ஏ கேஷ் அட் பேங்க்னு சொல்லலாம். ஓகேங்களா? ஸோ டெபிட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா 20700 இருக்குது டோட்டல் அமௌண்ட்டு. தென் கிரெடிட் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 18300 தான் இருக்குது. அப்போ the concept is lowest value deduct from the highest value. The highest value debit side 20700 minus credit side value 18300. So the highest value இருக்குல்லப்பா, the highest value எவ்வளோ இருக்கு, 20700. The highest value, the same value represent for debit side and then credit side. Receipt sideலையும் 20700 இருக்கணும், credit sideல அதாவது payment sideலையும் 20700. The same value represent for both side. Okay, the debit side value 20700 minus credit side value 18300, we get 2400. So in this value is known as cash at bank. Cash or bank னு சொல்லலாம், அல்லது cash at bank. Okay, then next sum. Exercise number 9. How the following items will appear in the final account of a club for the year ending 31st March 2019. Receipts and payment account for the year ended 31st March 2019. Receipt side பாருங்கள், to subscription 2017 to 18. அதாவது நம்ம என்ன எதை ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள். ஷோ how the following items will appear in the final account of a club for the year ending. எந்த இயர் கொடுத்துருக்காங்க, 2019 கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது there are the subscription பாருங்கள் 2017 to 18 10,000, 2018 to 2019 50,000, 2019 to 20 5,000. So we get totally 65,000. There are 200 members in the club cash club, each paying an annual subscription of 400 per annum. So subscription still outstanding for the year 2017 to 2018 is 200.
2000 அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ நம்ம என்ன இதில் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸ் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? இன்கம் அண்டு எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸை நம்ம போடணும். ஃபர்ஸ்ட்டு ரிசிப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட் பார்த்தோம். இந்த சம் பார்த்தீங்கன்னா என்னது? இன்கம் அண்டு எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸ் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். இங்கே பாருங்கள், இந்த சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வேல்யூ எங்கே வருதுன்னா இன்கம் சைட் பாருங்கள். இன்கம் சைடில் வந்து டெபிட் சைடில் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸ் காமிக்கிறோம், கிரெடிட் சைடில் இன்கம் காமிக்கிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த கால்குலேஷன் நோட்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்களேன். டோட்டல் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் டியூ ஃபார் கரண்ட் இயர். அதாவது சப்ஸ்கிரிப்ஷன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த 2018-19 வந்து 80,000 இருக்குது. அப்போ எத்தனை மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க? 200 மெம்பர். ஒரு மெம்பருக்கு 400 கொடுக்குறாங்க. அப்போ 200 × 400 மல்டிப்ளிகேஷன் வி கெட் 80,000 நமக்கு டோட்டலாக கிடைக்குது. அதில் அமௌண்ட் ரிசீவ்டு ஃபார் த கரண்ட் இயர் நம்ம இப்போ ப்ரெசென்ட் எவ்வளோ நம்ம ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா 2018-19 50,000 நம்ம ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ரிமைனிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 30,000. இந்த 30,000 தான் நம்ம அவுட்ஸ்டாண்டிங் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஃபார் த கரண்ட் இயர். அப்போ நம்ம இன்னும் எவ்வளோ எக்ஸ்ட்ரா நம்ம பே பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 30,000 நம்ம என்ன பண்ணணும்? பே பண்ணணும் அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகேங்களா? இங்கே பாருங்கள், இந்த சம்ஸில் பை சப்ஸ்கிரிப்ஷன் எவ்வளோ இருக்குங்க? 80,000, அதாவது 50,000 இருக்கா? சப்ஸ்கிரிப்ஷன் எவ்வளோ இருக்குங்க பாருங்கள், 2018-19. ஏன்னா நம்ம ப்ரெசென்ட் எப்படின்னா இந்த 2018-19 தான் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம். அதனால் இந்த 50,000 இருக்குது பாருங்கள், அமௌண்ட் ரிசீவ்ட் ஃபார் ஃபஸ்ட் கரண்ட் இயர் தான் நம்ம எடுத்துக்கணும். எந்த இயர் ப்ரிப்பேர் பண்ணி விச் இயர் யூ ஹேவ் டு ப்ரிப்பேர் த ஸ்டேட்மெண்ட்னா அந்த இயர் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வேல்யூ தான் நம்ம எடுத்துக்கணும். ஸோ 50,000 2017-18 நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம். அதனால் 50,000 ஆட் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா இன்னும் எவ்வளோ நம்ம கொடுக்க வேண்டியது இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 30,000. சப்ஸ்கிரிப்ஷன்றது ஒன்றும் இல்லைப்பா, நத்திங் பட் அதாவது நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ 2019 வாங்கின அமௌண்ட்டை ஆஃப்டர் 2 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் நான் பே பண்ணுறேன்னு அர்த்தம். ஓகேங்களா? ஸோ 2017 வாங்கினதை 2018 பே பண்ணுறேன், 2018 வாங்கினதை 2019 ப்ரிப்பேர் பண்ணுவேன். இதுதான் நம்ம சந்தா அப்படின்னு சொல்லுவோம். தமிழில் என்ன சொல்லுவோம்? சப்ஸ்கிரிப்ஷனை சந்தா தொகை அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேங்களா? அது நம்ம எப்போ வேணாலும் பே பண்ணலாம். அப்போது இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எப்போ நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்? 2018-19. அதனால் அவனுடைய கரண்ட் இயர் 50,000 சப்ஸ்கிரிப்ஷன் இருக்குது. எக்ஸ்ட்ரா வரதை நம்ம என்ன பண்ணணும்? அவுட்ஸ்டாண்டிங் ஆட் பண்ணணும், ப்ரீபெய்டு இருந்தால் லெஸ் பண்ணணும். சரிங்களா? அப்போ அவுட்ஸ்டாண்டிங் ஃபார் த இயர் 2017-18 எவ்வளோ இருக்குங்க? எவ்வளோ இருக்குங்க? ரிமைனிங் எவ்வளோ இருக்குது பாருங்கள், லாஸ்ட்டாக 30,000 இருக்குது. ஆக்சுவலி 200 மெம்பர்ஸ்க்கு 400 நம்ம கொடுக்கணும்னு சொன்னால் டோட்டலாக 80,000 நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? சப்ஸ்கிரிப்ஷனை கரண்ட் இயருக்கு நம்ம கொடுக்கணும். ஆனால் பட் இங்கே எவ்வளோ நம்ம கட்டியிருக்கோம்? 50,000 தான் இப்போ ப்ரெசென்ட் அவங்களுக்கு கலெக்ட் ஆகிருக்கு. இன்னும் நம்ம எவ்வளோ கட்டணும்? 30,000 கட்டணும். ஓகேங்களா? இப்போ 50 + 30 80 வந்துச்சு. நம்ம டோட்டலாக எவ்வளோ கட்டணுன்றது ஓகே. தென் ப்ரிப்பேர் த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு பேலன்ஸ் ஷீட்டு. ஸோ பேலன்ஸ் ஷீட் மீன்ஸ் the balance sheet is prepared at the end of the accounting year to show the financial position. நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த டேட்டில், பர்டிகுலர் டேட்டில். ஸோ இட் இண்டிகேட்ஸ் த கேபிட்டல் ஃபண்ட் ஆஃப் அக்குமுலேட்டட் ஃபண்டு, ஸ்பெஷல் பர்பஸ் ஃபண்ட், லாங் டேர்ம் லைபிலிட்டிஸு and current liabilities on the liability side and fixed assets and current assets on the asset side. ஓகேங்களா? இந்த ஃபிக்ஸட் அசட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அசட் சைடில் பாருங்கள், அந்த அவுட்ஸ்டாண்டிங் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கு இல்லையா? ஆக்சுவலி அவுட்ஸ்டாண்டிங்காக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு லைபிலிட்டி சைடில் தான் வரணும். ஆனால் பட் இங்கே அசட்ஸ் வந்து நமக்கு இங்கே எவ்வளோ வந்திருக்காங்க? கொஷின் அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். 2017-18 2000 இருக்கா? 2018-19 இங்கே நம்ம கால்குலேஷன் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் பாருங்கள், 30,000. ஸோ டோட்டலி 32,000 நமக்கு என்ன வரணும்? 17-18க்கு 2,000 வர வேண்டியிருக்கு எக்ஸ்ட்ரா அமௌண்ட்டு, 18-19க்கு 30,000. ஸோ டோட்டலி 32,000 நமக்கு என்னது 31st March 2019 நம்ம வர வேண்டியது இருக்குது. அது நமக்கு வந்திருக்கு அசட்ஸ் இல்லைங்களா? ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி சைடில் பாருங்கள், லைபிலிட்டி சைடில் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ரிசீவ்டு இன் அட்வான்ஸ் ஃபார் த இயர் 2019-20. இப்போ கான்செப்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா அவுட்ஸ்டாண்டிங் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்னு தான் அசட் சைட்லையும், அட்வான்ஸ் ரிசீவ்டு இன் அட்வான்ஸ் வந்துச்சுன்னா லைபிலிட்டி சைட்லையும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? காமிக்கிறோம். சரிங்களா? ஸோ 5,000. இந்த 5,000 எங்கே இருக்குது பாருங்கள், எங்கே இருக்குது 5,000? கொஷினில் இருக்குது பாருங்கள், இதோ இருக்குது பாருங்கள், 2019-20 இருக்கா? எவ்வளோ இருக்குங்க? 5,000. இதுதான் நம்ம முன்னாடியே நம்ம என்ன பண்ணியாச்சு? ரிசீவ் பண்ணியாச்சு. அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? லைபிலிட்டி சைடில் 5,000 காமிக்கிறோம். ஓகேங்களா? தென் நெக்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ் நம்பர் 10. ஸோ see the question pa, very very important topic. So how will the following items appear in the final accounts of a club for the year ending 31st March 2017? Received subscription of rupees 40,000 during the year 2016 to 17. This includes subscription
of rupees 5,000 for 2015 to 16 and rupees 3,000. For the year 2017 to 18, subscriptions of rupees 1,000. So is still outstanding for the year 2016 to 17. So in this question is prepare the income and expenditures கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. Account for the year ended 31st March 2017. ஆன்சர் பாருங்க. என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க? ப்ரெசென்ட் இயர் கொடுத்துருக்காங்க, அது ப்ரீவியஸ் இயர், ப்ரெசென்ட் இயர், அதாவது ப்ரெசென்ட் இயர் மீன்ஸ் கரண்ட் இயர் கொடுத்துருக்காங்க. தென் ப்ரீவியஸ் அது கண்டினியூஷன், அது லாஸ்ட், அது என்ன சொல்கிறதுனா ஃபாலோட் பை சப்சிக்வெண்ட் இயர்னு கொடுத்துருக்காங்க. சரிங்களா? ஸோ பை சப்ஸ்கிரிப்ஷன் இந்த 40,000 அப்படிங்கிறது என்னென்னா இப்போ ப்ரெசென்ட் நம்ம என்னது இப்போ என்ன இருக்குதோ அதுதான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம். எந்த இயர் நம்ம ஓப்பன் பண்ணுற பாருங்க, 31st March 2017 இல்லைங்களா? அப்போ 2017 எவ்வளோ இருக்குது பாருங்க. இது பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் கிளியர் இருக்குமா, 31st March 2017 ரிசீவ்டு சப்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் ஆஃப் rupees 40,000 இருக்கு இல்லைங்களா? இதுதான் ஓப்பனிங்காக நம்ம எடுத்துக்கிறோம். ஸோ லெஸ் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஃபார் த இயர் 2015 to 16. நம்ம எந்த இயர் ஓப்பன் பண்ணுறோம்? 17. அப்போ ப்ரீவியஸ் இயர் என்ன பண்ணுறோம்? லெஸ் பண்ணுறோம். ப்ரீவியஸ் இயர் அமௌண்ட் எவ்வளோ இருக்குது? 5,000. 40,000 minus 5,000 remaining 35,000. ஓகேங்களா? தென் லெஸ் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஃபார் த இயர் 2017 to 18. நல்லா கவனிக்கணும், நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது 2017. அப்போ இந்த 2017 கரண்ட் இயர்லேருந்து ப்ரீவியஸ் இயரை லெஸ் பண்ணுறோம். அதே மாதிரி 2017 to 18 எங்கே வருது? நம்ம வந்து 17 தான் ஓப்பன் பண்ணுறோம், ஆனால் நெக்ஸ்ட் அகாடமிக் இயரையும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? லெஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ ப்ரீவியஸ் இயரும் லெஸ் பண்ணுறோம், அதனுடைய நெக்ஸ்ட் நம்ம எந்த கரண்ட் இயர் ஓப்பன் பண்ணோம் அதுக்கு அடுத்த வர இயரையும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? லெஸ் பண்ணுறோம். அப்போ அவுட்ஸ்டாண்டிங் இயரை மட்டும்தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? ஆட் பண்ணுறோம். ஓகேங்களா? இந்த அதாவது பார்த்தீங்கன்னா students, once again repeat, listen carefully, so understand the concept. This is a important topic. ஓகேங்களா? இது 5 mark questions உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வரும். So how to annual subscriptions is dealt with in the final account of not for profit organization. So when subscription received for the current year, previous year and subsequent period are given separately in this problem, isn't it? Step 1, subscription received for the current year will be shown on the credit side. எங்கே நம்ம இது பண்ணுறோம்? இன்கம் சைடில் நம்ம காமிச்சிருக்கோம். ஸோ எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸ் அக்கௌண்ட் ஆஃப்டர் மேக்கிங் த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கிவன் பிலோ. தென் செகண்ட் ஸ்டெப்ஸ் 2, சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அவுட்ஸ்டாண்டிங் ஃபார் த கரண்ட் இயர் இஸ் டு பி ஆடட். அவுட்ஸ்டாண்டிங் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் என்ன பண்ணுறோம்? ஆட் பண்ணுறோம். தென் ஸ்டெப் 3, சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ரிசீவ்ட் இன் அட்வான்ஸ் இன் த ப்ரீவியஸ் இயர் விச் இஸ் மீன் ஃபார் த கரண்ட் இயர் இஸ் டு பி ஆடட். ஆனால் நமக்கு இங்கே என்ன பண்ணலை? சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஃபார் த இயர் ப்ரீவியஸ் இயர் கொடுத்துருக்காங்க, அது கூட நம்ம கரண்ட் இயர் என்ன பண்ணிக்கணும்? லெஸ் பண்ணிக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ லெஸ் பண்ணால் நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்குது பாருங்கள். ஸோ ப்ரெசென்ட் இயர் 40,000 கரண்ட் இயர், அதில் ப்ரீவியஸ் இயர் 5,000 மைனஸ் பண்ணால் 35,000. அகைன் 2017 to 18 நம்ம வந்து அடுத்தது ஃபாலோட் பை த சப்சிக்வெண்ட் இயரையும் மைனஸ் பண்ணுறோம். இதை மட்டும்தான் ஆட் பண்ணுறோம். அவுட்ஸ்டாண்டிங் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஃபார் த இயர் 2016 to 17 அதை நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? ஆட் பண்ணுறோம். ஸோ ஆட் பண்ணிங்கன்னா எவ்வளோ கிடைக்கும் நமக்கு? 32,000 plus 1,000 we get 33,000. Then next you have to prepare balance sheet as on 31st March 2017. Then asset side, outstanding subscription for the year 2016 to 17 எவ்வளோ கிடைக்கும் நமக்கு? இங்கே 1,000 இருக்கா? அடுத்து பாருங்கள் liability side பாருங்கள். liability side என்ன பண்ணோம்? received in advance காமிக்கணும். asset side outstanding subscription காமிக்கணும். then liability side received in subscription received in advance for the year 2017 to 18 எவ்வளோ இருக்குங்க? 3,000 இது இருக்கு பாருங்கள். லெஸ் செகண்ட் லெஸ் காமிச்சிருக்கோம் இல்லையா? 17 to 18 அதை கொண்டு லைபிலிட்டி சைடில் காமிக்க. இது ரெண்டு பக்கமும் நம்ம ஈக்குவல் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. நாட் நெசசரி ஃபார் ஈக்குவல் ஃபார் போத் சைட். ஓகேங்களா? ஓகே. தென் எக்ஸசைஸ் நம்பர் 12. ஸோ another one important question. So listen carefully students. Question number 12. So as we saw in 10th sum, the same format has to be applied. Subscription received in 50,000 and we must subtract in amount of previous year, that is 5,000. இங்கே பாருங்கள், question read பண்ணுற பாருங்கள். From the following particulars show how the item subscription will appear in the income and expenditures account for the year ended 31st December 2018. Subscription received in 2018 is rupees 50,000.
which include rupees 5,000 for 2017 and rupees 7,000 for 2019. Subscription outstanding for the year 2018 is rupees 6,000. So subscriptions of rupees 4,000 was received in advance for 2018 in the year 2017. 17ல நம்ம கலெக்ட் பண்ண வேண்டிய அமௌண்ட்டை 2018ல நம்ம என்ன பண்ணுறோம், கலெக்ட் பண்ணுறோம்னு சொல்கிறாங்க. லாஸ்ட் பாயிண்ட். ஓகே, ஸோ ஹவு டு ப்ரிப்பேர் த income and expenditures account for the year ended 31st December 2018. First we will come to the income side. The 10th sum oda same model தான் பா இது. As we saw in 10th sum, the same format has to be applied. Subscription received in எவ்வளோ இருக்குது கரண்ட் இயரில் 50,000 இருக்கா. சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ரிசீவ்டு எவ்வளோ இருக்குது டியூரிங் த இயர் 50,000 இருக்குது. அதை தான் எதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம், அண்ட் வி மஸ்ட் சப்ட்ராக்டட் த அமௌண்ட் ஆஃப் ப்ரீவியஸ் இயர். எதை நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம், ப்ரீவியஸ் இயர் 2017 வேல்யூ எவ்வளோ இருக்குது, தர் இஸ் 5,000 இருக்குது, அது சப்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம். ஸோ 50,000 minus 5,000 we get 45,000. and subtracted received in advance 2019 முன்னாடி, அதாவது நம்ம 2018 தான். ஆனால் பிஃபோராகவே நம்ம என்ன பண்ணியாச்சு ரிசீவ் பண்ணியாச்சு. அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், லெஸ் பண்ணிக்கிறோம். சரிங்களா. அந்த ப்ரீவியஸ் இயர் எவ்வளோ இருக்குங்க, த அண்ட் சப்ட்ராக்ட் ரிசீவ்ட் இன் அட்வான்ஸ் 7,000 இருக்குது. ஸோ 45,000 minus 7,000 we get 38,000. and we must add the amount of outstanding and subscription received in advance rupees 38,000. அதாவது 38,000 plus 6,000. ஓகேங்களா. அந்த அவுட்ஸ்டாண்டிங் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் எவ்வளோ இருக்குது, ரிசீவ்ட் இன் அட்வான்ஸு எவ்வளோ இருக்கு, 6,000 இருக்குது. ஸோ 38,000 plus 6,000 we get 44,000. next, add received in advance in 2017 for 2018 4,000. so totally 38,000 plus 6,000 equal to 44,000 plus 4,000. அதாவது 2017 for 2018 நம்ம கலெக்ட் பண்ணியிருக்கிறது வந்து என்னன்னா ரிசீவ்ட் இன் அட்வான்ஸ் முன்னாடி நம்ம வாங்கிட்டோம் அவுட்ஸ்டாண்டிங் எக்ஸ்ட்ரா, அது ஒரு 4,000 இருக்குது. ஸோ 44,000 plus 4,000 totally 48,000. so as 48,000 is the டோட்டல் சப்ஸ்கிரிப்ஷன். அதாவது நம்ம எவ்வளோ நமக்கு இப்போ ப்ரெசென்ட் நம்ம எவ்வளோ கட்ட வேண்டியது இருக்குன்றது 48,000 தான் நமக்கு இருக்குங்க. ஓகேங்களா. இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஒன்றுமே இல்லை, இந்த ப்ரீவியஸ் இயரை நம்ம லெஸ் பண்ணுறோம், அதே மாதிரி ரிசீவ்ட் இன் அட்வான்ஸ் இயர் வந்தாலும் லெஸ் பண்ணுறோம். எதை மட்டும்தான் நம்ம ஆட் பண்ணுறோம், அவுட்ஸ்டாண்டிங். இதை அவுட்ஸ்டாண்டிங் அதாவது ரிசீவ்ட் இன் அட்வான்ஸ் வந்தால் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிறோம். அதேமாதிரி சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த நம்ம எந்த ப்ரெசென்ட் இயர் இது பண்ணுறோமோ அந்த இயர் வந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஆட் பண்ணிக்கிறோம். அப்போ ப்ரீவியஸையும் அந்த ஃப்யூச்சர் இது நம்ம என்ன பண்ணுறோம், லெஸ் பண்ணிக்கிறோம். சரிங்களா. சப்சிக்வெண்ட் இயரையும் ப்ரீவியஸ் இயரும் நம்ம லெஸ் பண்ணுறோம். ஸோ சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அந்த ப்ரெசென்ட் இயர்லேயே வந்தால் ஆட் பண்ணுறோம். அவுட்ஸ்டாண்டிங் அதாவது தட் இஸ் ரிசீவ்ட் இன் அட்வான்ஸ் வந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஆட் பண்ணுறோம். சரிங்களா. ப்ரீவியஸ் இயரும் சப்சிக்வெண்ட் இயர் மட்டும்தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், மைனஸ் பண்ணிக்கிறோம். இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் இது. தென் கொஷின் நம்பர் 13, எக்ஸசைஸ் நம்பர் 13. How the following items appear in the final account of Thuthukudi Young Poiners Association? There are 100 members in the association, each paying rupees 25 as annual subscription. By the end of the year, 10 members had not paid their subscription, but 4 members had paid for the நெக்ஸ்ட் இயர் இன் அட்வான்ஸ். ஆக்சுவலி எத்தனை பேர் இருக்காங்க, அதில் 100 மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க. அதில் 10 மெம்பர்ஸ் வந்து பே பண்ணிட்டாங்க அந்த எண்ட் ஆஃப் த இயரில். பட் எத்தனை மெம்பர்ஸ் பே பண்ணலைன்னு சொல்கிறாங்க, பெய்ட் த சப்ஸ்கிரைப். பட் 4 மெம்பர்ஸ் மட்டும் என்ன பண்ணலை, பே பண்ணலை. த நெக்ஸ்ட் இயருக்கு அட்வான்ஸ் என்ன பண்ணல, அவங்க பே பண்ணலை. ஓகேங்களா. ஸோ கொஸ்டின் இஸ் ப்ரிப்பேர் த இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அண்ட் தென் பேலன்ஸ் ஷீட். ஸோ ஆஸ் இன் தி சம் they have given 100 members இல்லையா, 100 members of association. ஒரு அசோசியேஷன் எத்தனை மெம்பர் இருப்பாங்க, they have given 100 members of associations are paying. எவ்வளோ பே பண்ணுறாங்க, rupees 25. இதுக்கு as annual subscription 1 இயருக்கு எவ்வளோ பண்ணுறாங்க, rupees 25 for the throughout the year. So we start with the paying and it's also treated as income. பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பெண்டிச்சர் சைடு வராது இது. ஸோ இது இன்கம் இல்லைங்களா, அதனால் we will come to the income side. by subscription எத்தனை மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க, 100 மெம்பர்ஸ். எவ்வளோ பே பண்ணுறாங்க ஆனுவல் சப்ஸ்கிரிப்ஷனு, rupees 25. ஸோ 100 multiplied by 25 we get 2,500.
500. ஓகேங்களா? ஸோ வைல் அதாவது இந்த போஸ்டிங் இன் பேலன்ஸ் ஷீட் பார்த்தீங்கன்னா லைபிலிட்டி சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன வருது, ரிசீவ்ட் இன் அட்வான்ஸு. ஸோ 25 இன்னும் யார் எத்தனை பேர் பே பண்ணலை, 4 மெம்பர்ஸ் பே பண்ணல. அது ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி சைடு தானே வரும், அவங்க பே பண்ண வேண்டியது அவங்களோட கடமை இல்லையா? அப்போ சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ரிசீவ்ட் இன் அட்வான்ஸு 4 மெம்பர்ஸு, ஒரு மெம்பர்ஸ்க்கு ஆனுவல் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் 25 ருபீஸு. ஸோ 25 ருபீஸ் இன்ட்டு 4 மெம்பர்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது, 100 ருபீஸ் அவங்க இன்னும் பே பண்ணணும். அதனால் நம்ம அதை என்ன பண்ணுறோம், நமக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி சைடு லைபிலிட்டி சைடில் காமிக்கிறோம். தென் அசட் சைட் பாருங்களேன், அதே 25 ருபீஸு எத்தனை பேர் நமக்கு வந்து இது பண்ணணும், 10 மெம்பர்ஸ் பே பண்ணியிருக்காங்க. 10 மெம்பர்ஸ் பே பண்ணியிருக்காங்க, அதை நம்ம அசட் சைடில் காமிக்கிறோம். 4 மெம்பர்ஸ் நாட் பெய்ட் இல்லையா, அதை நம்ம என்ன பண்ணுறோம், as not paid for the 4 members, அதனால் நம்ம அதை லைபிலிட்டி சைடில் காமிக்கிறோம். ஸோ 10 into 25 250. ஸோ இது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேலன்ஸ் ஷீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா while posting in balance sheet in liability சைடில் we usually taken received in advance எப்பயுமே நம்ம அதான் எடுத்துக்குவோம். and it is given 4 members இல்லைங்களா are paid in advance வந்து. ஸோ 25 into 400. and in asset side in outstanding subscription 25 into 10, அதாவது 10 மெம்பர்ஸ் பே பண்ணியிருக்காங்க. அதனால் எவ்வளோ பே பண்ணியிருக்காங்க, 25 ருபீஸ்னு 10 மெம்பர்ஸ் பே பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ டோட்டல் 250. ஓகேங்களா? தென் கொஷின் நம்பர் 14. ஸோ எக்ஸசைஸ் நம்பர் 14. How will the following appear in the final accounts of Marthandam Women Cultural Associations? So stock of sports material on 1st April 2018 16,000. Sports materials purchased during the year 84,000. Stock of sports material on 31st March 2019 10,000. So income and expenditures account for the year ended 31st March 2019. நம்ம இதற்கு இன்கம் சைடில் தான் போட்டிருக்கோம். இப்போ பாருங்கள் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து நமக்கு எவ்வளோ இருக்குன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எக்ஸ்பென்ஸ் சைட் பாருங்கள். கொஷின் நம்பர் 14. The first we must learn the format. இந்த 16,000 பாருங்கள் என்ன வருது, ஸ்போர்ட்ஸ் மெட்டீரியல் வந்து நம்ம வாங்கி யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், கன்சியூம் பண்ணியிருக்கோம் இல்லைங்களா? அண்ட் when see the sports material on 1/4/2018 எவ்வளோ இருக்கு, 16,000 சரிங்களா? அதான் ஓப்பனிங் ஸ்டாக். add purchase in the current year எவ்வளோ இருக்கு, 84,000. ஸோ இட் இஸ் treated on opening stock and we add purchase of sports material and subtracted the க்ளோசிங் ஸ்டாக். ஓகேங்களா? ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கில் பர்ச்சேஸ் பண்ணதை ஆட் பண்ணுறோம் ப்ளஸ் மைனஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக். ஆக்சுவலி காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் ஒரு ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ப்ளஸ் பர்ச்சேஸ் மைனஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக். ஓகேங்களா? ஸோ அதனால் அண்ட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்போர்ட்ஸ் மெட்டீரியல் இந்த நம்ம எவ்வளோ கன்சியூம் பண்ணி ஓப்பனிங் ஸ்டாக் 16,000 இருக்குது, அது கூட நம்ம எவ்வளோ அடிஷ்னலாக பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம் கரண்ட் இயரில் பார்த்தீங்கன்னா 84,000. ஸோ 16,000 ப்ளஸ் 84,000 1 lakh. 1 lakhல நம்ம க்ளோசிங் ஸ்டாக்கை சப்ராக்ட் பண்ணும்போது we get 90,000. ஓகேங்களா? ஸோ தென் இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் மெட்டீரியல் ஆஸ் ஆன் 31st March 2019 எவ்வளோ இருக்குது, நமக்கு 90,000 இருக்குது. க்ளோசிங் ஸ்டாக் வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் மெட்டீரியல் வந்து நமக்கு எவ்வளோ இருக்குது, 90,000 இருக்குது. நெக்ஸ்ட் கேன் கோ டு த அதாவது ப்ரிப்பேர் தென் செகண்ட் ஒன் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் த பேலன்ஸ் ஷீட் and they have given in the question how you will show in final account in asset side. We usually take closing stock of sports material, that is 10,000. Actually closing stock will be shown in the asset side of the balance sheet. So 10,000. ஓகேங்களா? இப்போ என்னென்னா இந்த இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் நம்ம எவ்வளோ செலவு பண்ணியிருக்கோம் தான் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? இந்த காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் வந்து ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ப்ளஸ் பர்ச்சேஸ் மைனஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக். இந்த க்ளோசிங் ஸ்டாக் எப்பவுமே அசஸ் சைடில் தான் நமக்கு என்னவாகும், அப்பியர் ஆகும். ஓகேங்களா? தென் லாஸ்ட் ஒன் எக்ஸசைஸ் நம்பர் 15. How will the following appear in the final accounts of Vedaranyam Sports Club? Opening stock of bats and ball 3,000, bats and ball 3,000, purchase of bats and balls during the year 17,000, sale of old bats and balls 2,000, closing stock of bats and balls 4,000. ஓகேங்களா? ஸோ as like 14 sum என்ன இருக்கோ அதே சேம் மாடல் தான். பட் இன் திஸ் சம் they have given sale of old bats and balls கொடுத்துருக்காங்க. அங்கே ஓப்பனிங் ஸ்டாக் கொடுத்தாங்க, இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க, அதாவது இந்த பழைய பேட்டையும் பாலையும் சேல் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா, அந்த வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் எவ்வளோ இருக்குது பாருங்கள், 3,000 இருக்கா. ஆட் பர்ச்சேசஸ் எவ்வளோ இருக்குது, ஆட் த பேட் அண்ட் பால் வந்து எவ்வளோ இருக்குமா, 17,000 இருக்குது. ஓகே, ஸோ 3,000 + 17,000 we get 20,000 இல்லையா?
Okay, the purchase of bats and balls and subtract the closing stock. Closing stock எவ்வளோ இருக்குது பாருங்கள், 4,000 இருக்குது. So 20,000 minus 4,000 we get 16,000. The closing stock and this sum they have given sale of old bats 2,000 கொடுத்துருக்காங்க, and balls and it is taken in income. அதாவது because which we sell any item use receive amount, so it is taken in income side. In final account we take, அதாவது closing stock எவ்வளோ வரணும் இங்கே பேலன்ஸ் ஷீட்டில் 4,000 of the bats and balls in asset side. ஓகேங்களா, அதே மாதிரி தான் சேம் மாடல் தான் இந்த 14 சம் மாடலில் தான் இது. ஓப்பனிங் ஸ்டாக், அதாவது இந்த பேட் அண்ட் பால் எவ்வளோ சேல் பண்ணியிருக்கோம், தட் இஸ் ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கு ப்ளஸ் பர்ச்சேஸ் மைனஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக். இந்த க்ளோசிங் ஸ்டாக் வேல்யூ எங்கே வரணும், 4,000 வந்து அசட் சைடில் வரணும். அதேமாதிரி கிரெடிட் சைடில் பாருங்கள், நமக்கு இந்த வித்ததால் நமக்கு எவ்வளோ லாபம் கிடைக்குதுன்னா 2,000 கிடைக்குது. நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்குது, நமக்கு லாபம் 2,000 கிடைக்குது. அந்த 2,000 நமக்கு இன்கம் சைடில் பை சேல் ஆஃப் பேட் அண்டு பால்ஸ் இதை கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். கொஷினில் தேர்ட் ஒன் பாயிண்ட் பாருங்கள், சேல் ஆஃப் ஓல்ட் பேட்ஸ் அண்ட் பால்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா 2,000. அப்போ நம்ம அதை இன்கம் சைடில் காமிக்கணும். ஓகேங்களா, so students, today we had learned about under the topic meaning of accounts of not for profit organization, format of receipt and payment, and then last one subscription method. The subscription method is very important method. So there are 3 different methods will be discussed in this class. Understand the concept and steps, take more practice at home. Understand the concept and step, take more practice at home in this method. So I will give some problems regarding this chapter completed. Thank you.